والد صاحب چونکہ بینک کے ملازم تھے تو ان کو ہر 3 سال بعد جانا پڑتا تھا ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر. تو ہم جو سب بہن بھائی ہیں وہ مختلف شہروں میں پیدا ہوئے اس طرح. جہاں والد صاحب جاتے تھے اماں کو ساتھ لے جاتے تھے. تو ہم ساری فیملی مائگریٹ کرتی تھی ایک شہر سے دوسرے شہر. تو جب میری باری آئی اس وقت فیصل آباد میں ابو اپوائنٹڈ تھے تو میں فیصل آباد میں 5 سال کا تھا. تو والد صاحب پنڈی بھٹیاں اپوائنٹڈ تھے. وہاں پہ بینک کی نئی برانچ بنی اور والد صاحب محترم کو مینیجر اپوائنٹ کیا گیا. تو ظاہر ہم ساری فیملی ساتھ تھے تو وہیں کے پرائمری اسکول میں پھر مجھے داخل کروایا گیا. تو اس طرح میں جو پرائمری کی ایجوکیشن ہے وہ پنڈی بھٹیاں سے ہے. باقی ساری تقریباً میری لاہور سے ہی ہے کیونکہ وہ الٹیمیٹلی پھر فائنلی ہم لوگ آ گئے لاہور واپس. تو پھر باقی ساری ایجوکیشن پھر لاہور میں آ کے میں نے یونیورسٹی سے پہلے ایک ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنسز میں, اس کے بعد پھر دوسرا ماسٹرز کیا فلم میکنگ میں, اور پھر تیسرا ماسٹرز کیا فلسفی میں, اور پھر ایم فل کیا. والدہ صاحبہ کا بڑا یہ تھا ایک ارمان کہ میں بینک میں جاؤں, لیکن ہمارے قبلہ والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ مجھے لیکچرر بننا چاہیے اور لیکچرر بھی میتھمیٹکس کا. تو اب وہ جو جمع تفریق 2 جمع 2 کی تھی اس کی بجائے خدا نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا. تو میں نے وہی جو کیلکولیشنز ہیں وہ فطرت کے ساتھ مکالمے میں صرف کی اور شاعری کو پروڈیوس کیا. تو جو پروفیسری یا لیکچرشپ ہے وہ خواہش تو پیرنٹس کی تھی لیکن فیلڈ ان کا مختلف تھا. میں نے صرف فیلڈ چینج کیا ہے, کام وہی کیا ہے. ہوا یہ کہ میں دراصل بزنس میں چلا گیا اور میرا اپنا ایک میں نے خود کاروبار شروع کیا. تو اس میں بڑی خاطر خواہ کامیابی ہوئی اور مجھے بڑا اچھا لگا اور اپنے آپ پہ یقین آ گیا کہ اچھا بزنس بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن شاعر پھر بالآخر شاعری ہوتا ہے. مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں نے پیسے میرے رکھ لیے اور مار لیے پیسے. اب میں ان سے بڑی وہی ایک مہذب انداز میں کہ جناب وقت آ گیا ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا پیسے دے دیں, وہ نہیں دیتے تھے, آہیں بائیں شائع کرتے تھے. اب ظاہر ہے ہم لوگ بڑے تہذیب کے دائرے میں رہ کے گالی گلوچ کرنی نہیں ہے, بڑا لکھنوی رکھ دکھاؤ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ نہیں بزنس میں ترقی تو ہو رہی ہے لیکن شاید ان دی لانگ رن میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. تو پھر میں نے وہ چھوڑ کے اس کے بعد پھر میں نے یہ ساری تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ پھر پڑھانا شروع کیا. دیکھیں جس میں صلاحیت ہوتی ہے وہ فطرت نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئلہ ہے اور یہی ہیرا بنے گا. کوئی اور چیز کوئی بھی ہیرا نہیں بن سکتی. جیسے کہ دودھ میں آپ جاگ لگائیں گے تو وہی دہی بن سکے گا, پانی دہی نہیں بن سکتا. ہمارے کانوں میں بچپن سے ہی امی اور ابو کی آوازیں پڑتی تھیں. دونوں فارسی کی شاعری کے بڑے دل دادا تھے. انہوں نے سعدی اور حافظ اور رومی اور اقبال کو وہ ایسے کھانے کی ٹیبل پہ اس طرح ڈسکس کرتے تھے جیسے آلو پیاز کا بھاؤ عام فیملیز میں ڈسکس ہوتا ہے. تو ہمارے بچپن سے ہی یہ ایک مستقل ایک ہمارے گھر میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اقبال کیوں عظیم ہے, حافظ شرازی کے بارے میں یہ خیالات ہیں لوگوں کے, فردوسی یہ ہے, کہانی کے قصیدے کیوں اتنے مشہور ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو شعری تربیت تھی, گرامیٹیکل ٹریننگ, یہ گھر سے ہوئی بنیادی طور پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک مادہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ میرے ساتھ باقی بہن بھائی بھی ہوتے تھے وہ تو نہیں شاعر بنے, تو یہ جو ایک مادہ تھا یہ خدا نے ہی دیا ہوا تھا. میں نے شاید وہ سب سے زیادہ پرسیو کیا اپنے پیرنٹس سے, تو میں نے لکھنا شروع کیا. ہم لوگ چونکہ ایک پڑھنے لکھنے کا رجحان تھا فیملی میں, تو بچوں کا رسالہ ایک آتا تھا میرے لیے. اچھا. اس میں نظم ایک شائع ہوئی تو اس کے 2 بند تھے. اچھا. تیسرا بند جو تھا وہ نہیں تھا. مجھے لگا کہ شاید تیسرا بند بھی ہونا چاہیے. وہ میں نے خود اپنی طرف سے لکھ کے تو سنایا جا کے گھر والوں کو, تو ان کو یقین نہیں آیا کہ وہ اوپر والی کسی اور کی شاعری ہے اور نیچے میری شاعری ہے. تو جب ان کو یقین نہیں آیا تو مجھے یقین آ گیا ان کی بے یقینی سے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک لکھا گیا ہے کیونکہ اب وہ الگ نہیں کر پا رہے. تو اس طرح میں نے اپنے آپ کو پہلی دفعہ یہ ڈسکور کیا. اس وقت میں ہوں گا 10-11 سال کا. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو وہ ایک نا ایک طبیعت کے اندر ایک جو ہوتی ہے لیریسزم, موسیقیت, وہ موجود تھی. تو شاید وہ میں نے, جی ہاں, وہ میں نے ڈسکور کیا. ایک وقت تھا کہ جب مجھے وہ ہے نا رام ریاض کا, ہمیں تلقین کرتے تھے زمانے ہم نہ مانے. ہمیں لوگ آگے کہتے تھے کہ یہ وہ ہم نہ مانے.
दरवेश लोग हैं, हमारी अपनी दुनिया है, हम मस्त लोग हैं। तो लोग आगे कहते थे कि ये दुनियादारी में फेल हो जाओगे, क्या शायरी करते रहते हो, अच्छा कर लेते हो तो डायरी में लिखो और सराहने रख के सो जाया करो, किताब छापने की क्या जरूरत है। मैं कहता था नहीं, किताब छापनी चाहिए। जो मैं कहता हूं हो सकता है कि उस तजुर्बे से कोई और गुजरा हो, तो हो सकता है उसको जुबान मिल जाए मेरे शेर की सूरत में, तो मैं क्यों ना इसको किताब की सूरत में शाया करूं। तो अल्लाह ताला ने ये मेरा फैसला जो था, ये इसको सच साबित कर दिखाया कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। हुआ ये कि फिर मेरी ये जो किताब थी मोहब्बत भीगता जंगल, ये पाकिस्तान की बेस्ट सेलर बुक्स में शामिल हो गई। इसके हजारों एडिशन, हजारों कॉपीज बिक चुकी हैं, तीसरा एडिशन आ चुका है। इसी तरह ये जो बिनाई के बैन है, पाकिस्तान में से हर साल 3 या 4 किताबें ही मुंतखब की जाती हैं जो फेडरल गवर्नमेंट जिनको लॉन्च करती है। ठीक है। तो ये वज़ीर आज़म साहब का जो वहां पे इदारा है, उन्होंने पाकिस्तान में से 3-4 किताबें उस साल मुंतखब हुई, मेरी ये किताब उसमें शामिल थी, जो प्राइम मिनिस्ट्रियल इनॉग्रेशन इसको मिली। तो ये जो वो था कि जो हमारी एक फैसले थे ना कि नहीं धुन है, करना है, हाँ। तो उसको फिर समर मिला, इस तरह के पिजराई मिली। आपने कहा कि किताबें ना लिखो, आपने कहा हम ना माने। हाँ, हमें तलकीन करते थे जमाने, हम ना माने। हाँ, सही, जबरदस्त। किसी का नाम भी बता दें, या वाकई कोई किसी है या ख्यालात की दुनिया में कोई है? नहीं था। अच्छा, बयान कर दें फिर आगे। नहीं बयान करूंगा, क्यों बयान करूं? तो फिर इसका मतलब है कि उनकी याद में आप शायर बने। लोग नाम और तस्वीर पूछते हैं, मैं कहता हूं कि उसका नाम और तस्वीर दोनों मेरी शायरी में मौजूद है। फराज साहब ने ये कहा था ना कि ये जुल्म देख कि तू जाने शायरी है, मगर मेरी गजल में तेरा नाम भी है जुर्म सुखन। मैं अपनी गजल में तुम्हारा नाम नहीं लिख सकता, गजल सारी तुम्हारे नाम। मोहब्बत का सफर जारी है? जी हाँ, जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल। मुझे एक दफा फरा ने पूछा कि क्या मोहब्बत बार बार हो सकती है, तो मैंने कहा कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपने तजुर्बे के बाद, देख दूख के मुशाहिदे से नहीं, तजुर्बे के बाद, कि एक चीज होती है डिजीज, एक होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम होता है चेन ऑफ डिजीजेस। हाँ। तो मोहब्बत डिजीज नहीं है, मोहब्बत सिंड्रोम है। एक दफा होती है, आपकी प्रैक्टिस करवाती है, आपका मन साफ करती है, आलूदगी से पाक करती है, आपके अंदर का सोना जो मिट्टी में छुपा हुआ है, बदन की मिट्टी में छुपा होता है, मोहब्बत उसको बाहर लेके आती है। और वो जो मिट्टी धुलती किससे है? जो आपने जुदाई में अश्कशानी की होती है, उस पानी से धुलती है। वो पानी से वो रेत और मिट्टी धुल जाती है, अंदर से सोना निकलता है, वो सोना जुदाई में कुंदन बनता है। तो वो जो कुंदन है, उससे हम जो लिखते हैं वो शायरी कहलाती है। देवताओं के करीब करीब शायरों को समझा जाता था, ये प्री हिस्टोरिक एज में इस तरह कहा जाता था। फिर अरबी के लोग बड़े शानदार शायर थे अरब के। तो ये जो बड़ी मशहूर है ना, इन्ना आता इन्ना कल को सर, ये भी अरब के शायरों का मुंह बंद कराने के लिए 3 मिसरे आए, और उसके बाद 3 मिसरों को लिख दिया गया काबा शरीफ पर, और कहा कि अगर आप इतने ही बड़े शायर हैं तो चौथा मिसरा बना के लेके आए। तो एक मिसरा बिल आखिर बड़ी मेहनत करके एक बंदे ने जोड़ा, और वो था व मा हाज़ा कलामुल बशर इन्ना शानिया का हवल अब्तर व मा हाज़ा कलामुल बशर के ये जो ऊपर के 3 मिसरे हैं, ये इंसान का कलाम नहीं है। तो अरबी में बेपनाह शायर होते थे, वो बहुत अजीम शायर थे। अरबी वाले ये कहते हैं कि शायर तिलमीजुर रहमान होता है, यानी शायर दुनिया से नहीं सीखता, बल्कि डायरेक्टली ये खुदा से तालीम हासिल करता है। तो शायर चूंकि तख्लीक करता है, तख्लीक करना खुदा का वस्फ है, तख्लीक करना खुदा की खसूसियत है। उसी ने तख्लीक किया ना सब कुछ, ये फूल, सितारे, चांद, तितलियां, खुशबू, हर चीज उसी की है। तो खालिक है, तो शायर भी खालिक है। शायर वो है जो फितरत के हाथ में हाथ दे के जो कम है चीजें उनको पूरा करता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने सूरज को आग से बनाया, अल्लाह ताला ने सूरज को मक्खन से नहीं बनाया। शायर का तखय्युल इतना ताकतवर है कि वो सूरज को मक्खन से भी बना सकता है, सूरज को घास से भी बना सकता है, सूरज को पानी से भी बना सकता है। ये है फितरत के हाथ में हाथ देकर चलना और उसके बराबर की तख्लीक करना। तो ये खुदा ताला ने चूंकि ये वस्फ दिया ही शायरों को है, तो इसलिए कहते हैं कि ये बहुत हसास हैं। हसास नहीं होंगे तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे, हसास नहीं होंगे तो जो कुछ ऑब्जर्व किया है उसको एक्यूरेटली बयान कैसे करेंगे।
सरचश्मा तो खुदा ताला की ज़ात है, हम सब उस सरचश्मे से सैराब होते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि तख्लीक का धारा तो वही है, हम उससे ही लेते हैं। और चूंकि तख्लीक कार को अल्लाह ताला ने, जितने भी फनकार हैं, अदीब हैं, फलसफी हैं, रक्कास हैं, मौसीकार हैं, शायर हैं, मुसव्वर हैं, सब ये सब खुदा के सामने ही सरनिगू होते हैं कि तू अता कर हमें, और तेरी अता से ही हम ये आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन अवामुन नास से इनका एक दर्जा इसलिए बड़ा होता है कि खुदा की खास इनायत और फजल होता है। अहमद हम्माद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।